Hello students. So in the previous video I explained you about the operating cycle, and even we had seen how to calculate the operating cycle. Just I given the formula for the calculation of operating cycle, or even we can say the duration of time. Okay, so now we'll see what are the detailed elements are there and what are the formulas involved in calculating. See, this is just a one formula for the calculation of operating cycle, that is the duration of time. And here the elements we are seeing, we have to consider these all things like duration of operating cycle, raw materials and stores, like this. But to calculate this individual thing, we need to apply another formula. For duration of operating cycle, another formula is we need to calculate this one only. For the calculation of raw materials and stores, there is a one formula. Work in progress period, there is one formula. Finished goods. So for these all things, again formulas are there. We need to apply the formula, then only we can able to get the duration of time. See here, operating cycle is nothing but what, once again I will tell you. See, it is considered as time between the purchase of inventory items and their conversion of into cash. So when the cash is in the hands of company, they will first and foremost think about purchase of raw materials, and next the further processing will take place, and this will be continued until that form is ultimately in the cash. This means what? So the cash is to be converted into again cash only. ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪನಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ನಾಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಡೆಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್. ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯೋದು ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಇದು ಒಂದೊಂದು ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ 3 months or else 4 months, sometimes 6 months. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದನ್ನು ಡೇಸ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 85 days, 90 days, 60 days, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದೇ ಚಲೋ ಅನ್ಗತ್ತದ. ಸೊ ಏನಿತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ minus C. You're getting? So we are considering R plus W plus F plus D minus C. So what are these things? See here. O is nothing but what? Duration of operating cycle. So operating cycle the time period ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾದ್ದು ಮೇನ್ ಅದ ರೀ. ಓಕೆ, next is what are the elements we are considering to calculate this duration of operating cycle? See, first here what? Raw materials, of course. So cash ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀರಿ. ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್. W, work in progress period. Work in progress is nothing but the raw material is to be converted into finished goods. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೋದು? ಈಗ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. 2 days ಆಗ್ಬೋದು, 3 days ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ taking for the conversion
process. Okay, and ಅದನ್ನು ಪೀರಿಯಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂಥೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ರೀ ಅಲ್ಲಿ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಅಲ್ಲಿ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಡೆಟರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. Yes, you have made the credit sales means you will be giving some time period for making the payment to them. So like example, you are giving 15 days time, 20 days time, sometimes 30 days time. So depending upon the transaction and transaction amount, the time period will be decided. So ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಏನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ ಇಯರ್, ಸೊ ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪನಿ ಉದುರಿಲೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪನಿ ಉದುರಿಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ರಿ, ಅವರು ಉದುರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಜನರಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾರ ಕಡೆನೂ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತೊಗೋತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗನೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತವ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ, ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಅವು ಉದುರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡೆಟರ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನೊಂದೇ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೊಂದೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್. ಏನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಡೆಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅವು ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ. See, each of the components of operating cycle can be calculated as follows. Okay, so first starts with R. ಯಾಕಂದರೆ ಓನೇ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆವ್ರೇಜ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ಈ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಡೌಟ್ ಅದ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಾಗ ನಂಬರಿಂಗ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಇದು ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಆವ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಓಕೆ, divided by average raw materials and store consumption per day. That means ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿತ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವ್ರೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತದೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋತದೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವ್ರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಡೇ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಪರ್ ಡೇ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಪರ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಪರ್ ಡೇ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ is nothing but the debtors. See, average book debts is nothing but what, how much credit sales made by the company. ಓಕೆ, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗ್ಯದ ಅದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರೋದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ನಿಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪರ್ ಡೇ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೂ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, 5 ಜನದ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೊಗೋತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್. ಸೊ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಗೋತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ. ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೈಕಲ್ ವರ್ಷನಾಗ ಎರಡು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ, ನೀವೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಜರೂರತ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ದಿರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ available for calculation of working capital. Okay, so which are those here? First one is operating cycle method. So operating cycle ನಾವು ಕಲೀಲಿಕತ್ತೀವಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ here operating cycle method it considers the total cost incurred by the company during the year. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಎರಡು ಸತಿ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಅವ್ರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, so this is calculated under the operating cycle method. Next is what, estimating current assets and current liabilities method. So in this method where company is going to estimate, consider ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅವ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅವ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೋ ರಿಲೇಷನ್, ಸೇಮ್ ರಿಲೇಷನ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಕಂಪನಿದು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ರೀ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅದು ನಮ್ದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಕಂಪನಿದು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. Third method is cash forecasting method. So here company will be maintaining some cash and based upon that they will go for forecasting. Forecasting ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಥಡ್. Next is projected balance sheet method. Projected is nothing but we can say budgeted. Okay, projected ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಒಂದು ಬಜೆಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೆಥಡ್ಲೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ರೀ, ಹಿಂದಿಂದು ಮುಂದಿಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು, that is operating cycle method, another one is estimating current assets and current liabilities method. ಇವೆರಡೇ ನಿಮಗಿರೋದು, ಕೆಳಗಿದ್ದು ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನಾಗ ನಿಮಗೆ ಇವೆರಡೂ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ದೆನ್ only you can able to understand easily. Okay, fine.